अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नः महद्यस्य न कुलपदैर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च मदापयवर्धनः श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कृतार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागमदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमदे स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये यस्य धृतभक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान् निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं वन्दे जुगदातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमः वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धां बुधा भासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम् अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचन शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलभद्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्य जो गुरुवन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सस्वते भोक्ता दुग्धं गीतामृतं मादे मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतां वसिस्नानं संसारमरमोचनं गीतासु गीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद् विनिःसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसाद सुमके कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशास्त्रयन् महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमस्ति शास्त्रम् भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम कर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपद्मनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयि प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणिः ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजमोहनं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरारः पीपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः वार्ताय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् अष्टमैषी समेता श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ध्यानयोगो नाम षष्ठाध्याये चत्वारिंशत् श्लोकः। श्रीभगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र
ವಿನಾಶಸ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯತೆ ನಹಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುರ್ಗತಿಂ ತಾತ ಗಚ್ಚತಿ. ನಿನ್ನೆ ಈ ದಿನ ನನ್ನ ಈ ಸಂದೇಹವನ್ನ ನೀನಲ್ದೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ನೀನೇ ಅದನ್ನ ಸಂದೇಹವನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದು 39ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಏತಮ್ಮೆ ಸಂಶಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೇತ್ತುಮರ್ಹಸ್ಯ ಶೇಷತಃ ತ್ವದನ್ಯ ಸಂಶಯಸ್ಯಾಸ್ಯ ಚೇತ್ತಾನ ಹ್ಯುಪಪದ್ಧತೆ. ಏನು ಇವನು ಸಂದೇಹ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗ ಯಾರೋ ಯೋಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಜನ್ಮದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಹಿಂದೆ ಅರ್ಜುನನ ಚಿನ್ನಾಭ್ರದ ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ವಿನಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದ. ಈ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಒದಗಿ ಬಹುಶಃ ಈತನು ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯವಿಷ್ಟನಾಗಿದ್ದ. ಈಗ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡದ, ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗುವಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತ. 2ಕ್ಕೆ 2 ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು 4 ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದು 3 ಆಗೋಲ್ಲ, 5 ಆಗೋಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಆಗ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಸು ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯದ್ದು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಆಗ್ಲೇ ಆ ಕರ್ಮ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಪಾಪದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಆಗ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಅವನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನು, ಆತ್ಮದರ್ಶನಕ್ಕೆ. ಅದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಆರಂಭದ ದಿಶೆಯಲ್ಲಾದ್ರೂ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲ ಕಾಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿರತನಾಗಿ ಅನಂತರ ಉಂಟಾಗ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ದುರ್ಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಎಂದಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ದುರ್ಗತಿಂ ನಹಿ ಕಶ್ಚಿತ್ ಏತಾತ ಗಚ್ಚತಿ ವತ್ಸ ಅನ್ನೋ ತರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುರ್ಗತಿ ಉಂಟಾಗೋಲ್ಲ, ಆರಂಭದ ದಿಸೆನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಡೆನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ. ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶುಭ ಫಲವೇ. ಈ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ತಾರತಮ ಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಧ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಕೃತವನ್ನ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, 2ನೇ ವಿಧ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸುಕೃತವನ್ನ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇ ಪಾರ್ಥ, ಓ ಅರ್ಜುನನೇ, ತಸ್ಯ ಆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಇಹ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಅಮುತ್ರಚ ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವರ್ಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಾನುಭವದಲ್ಲೂ ವಿನಾಶ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ನಷ್ಟವೂ ನೈವಿದ್ಯತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಅವಸ್ಥೆಗಿಂತ ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಅವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಶೋ ನೈವಿದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಹಿಂದೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 40ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೇಹಾವಿಕ್ರಮ ನಾಶೋಸ್ತಿ ಪ್ರತ್ಯವಾಯೋ ನೈವಿದ್ಯತೆ ಅಂತ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದನ್ನೇ ಸ್ಮೃತಿ ಪದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಮುಂದಿನ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದಲೂ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪ್ರಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಆರಂಭದ ದಶೆಯಲ್ಲೇ ಯೋಗ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗುವ ದಶೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೊದಲಿನಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಚ್ಯುತನಾದ್ರೆ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅನುಷ್ಠಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತೆ ಸುಕೃತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಂತವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುರ್ಗತಿ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2 ಲೈನು, ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಉತ್ತರಾರ್ಧ. ನಹಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತ್ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುರ್ಗತಿಂ ತಾತ ಗಚ್ಚತಿ. ಏ ತಾತ, ಓ ಅಪ್ಪನೇ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ ಎಂಬ ಭಾವ. ತಾತ ಶಬ್ದ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಸೂಚಕವಾದ್ದರಿಂದ ಗುರುವು ಪ್ರಿಯನಾದ ಶಿಷ್ಯನಲ್ಲೋ, ಪಿತಾ ಪ್ರಿಯನಾದ ಪುತ್ರನಲ್ಲೋ, ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಭ್ರಾತರ ಕನಿಷ್ಠನಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸೋದುಂಟು. ಏನಪ್ಪಾ ಏನಣ್ಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೋ ಇಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪನ ಇವನು ಮಗನ ತಂದೆಗೆ ಅಪ್ಪನಾಗ್ತಾನೆಯೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ತಾತ ಅನ್ನೋ ಸಂಬೋಧನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಗುರುವ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೀಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃತ್ ಕಶ್ಚಿತ್, ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಎಸಗಿದ ಯಾವನು ಕೂಡ ದುರ್ಗತಿನ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟ ಫಲವನ್ನ ನ ಗಚ್ಚತಿ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಗತಿಯನ್ನೇ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವ. ದುರ್ಗತಿಂ ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಬದ್ಧ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನರಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಊಹಿಸಬಹುದು.
ಇಂತಹ ದುರ್ಗತಿಯು ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ಆದ್ರೂ ಕರ್ಮಯೋಗ ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಇದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಹಿಂದೆನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೇರವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸಂಗೀತಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇನೆ ಇನ್ನು ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅವಾಗ್ಲೇ ರಾಗವನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಗೀತದ ಸಾಧನೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ, ಸಂಗೀತಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ. ಹಾಗೆ ಈ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದವನಿಗೆ ಕೂಡ ಯೋಗವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದರಲ್ಲೇನೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಅವನು ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಇಟ್ ನೆವರ್ ಗೋಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್. ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಉಂಟು. ಈಗ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದರ ಇದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯೋಗ ಎಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದೆ ಪರ್ವಸ್ಯು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಜನ್ಮ. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಮೂಲದ ಅರ್ಥ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು ಭಾಷ್ಯ: ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಯೋಗೇ ಪ್ರಕ್ರಾಂತಸ್ಯ ತಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಚ್ಯುತ ಸ್ನೇಹ ಚ ಅಮೂತ್ರ ಚ ವಿನಾಶೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಾನುಭವೆ ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವೆ ಚ ಅಭಿಲಷಿತ ಅನವಾಪ್ತಿ ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಾಖ್ಯಾನಿಷ್ಠಾವಾಪ್ತಿ ರೂಪಶ್ಚ ವಿನಾಶೋ ನ ವಿದ್ಯತ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ನಹಿ ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರೂಪ ಯೋಗ ಕೃತೆ ಕಶ್ಚಿತ್ ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ದುರ್ಗತಿಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ: ಉಭಯವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಂಥವನಿಗೂ ಕೂಡ ಅನ್ವಯ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟತ್ವ ಶಂಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯೋಗಿ ಪ್ರಕ್ರಾಂತಸ್ಯ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ತಸ್ಮಾತ್ ಆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಪ್ರಚ್ಯುತಸ್ಯ ಜಾರಿದವನಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ, ಇದು ತಸ್ಯ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ಇಹಚ ಅಮೂತ್ರ ಚ ವಿನಾಶ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ. ಈ ಪದಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇಹ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಾನುಭವ ಅಂತಂದ್ರು. ಪ್ರಾಕೃತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಈ 14 ಲೋಕಗಳು. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಾಮಚಾರೋ ಭವತಿ, ಅಲ್ಲಿ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಅದು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಇನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳ ಭೋಗ ಮತ್ತು ಇಹಲೋಕದ ಭೋಗಗಳು ಇವುಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೀಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಜುನನು ಆತನೇನು ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದ. ಕರ್ಮಯೋಗದ ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನಗಳ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನವಾದ ಯೋಗ ಫಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಇಹಚ ಅಮೂತ್ರ ಚ ವಿನಾಶೋ ನ ವಿದ್ಯತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಸಮಂಜಸ ಎಂದು ಹಾಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗೆ ಪುಣ್ಯವೂ ಕೂಡ ಪಾಪರೂಪವಾದದ್ದೇ ಅಲ್ವೇ? ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಪಾಪರೂಪದ ಶಿಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧಿಸೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡದಂತೆ. ಸೊ ಪುಣ್ಯವು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಸಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಐಶ್ವರ್ಯವೆಲ್ಲ ನಶ್ವರವಾದದ್ದು, ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಆ ಲೋಕದಿಂದ ಅವನು ಚ್ಯುತನಾಗ್ತಾನೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಹ ಎಂಬ ಶಬ್ದದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಾನುಭವೇಚ ಇದು ಅಮೂತ್ರ ಶಬ್ದಾರ್ಥ. ಯೋಗ ಪೂರ್ತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನಾದಿಗಳು ವಿನಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಮುಂದೆ ವಿನಾಶ ಶಬ್ದದ ತಾತ್ಪರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ. ಅಭಿಲಷಿತ ಅನವಾಪ್ತಿ ರೂಪ, ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತ್ಯವಾಯಾಖ್ಯಾನಿಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿ ರೂಪಶ್ಚ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯವಾಯ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅನಿಷ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಹ ವಿನಾಶವು ನ ಭವತಿ ಇತ್ಯರ್ಥ, ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈತನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿ. ಇಷ್ಟ ಅವಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ. ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ, ಉಪಾಸನಾದಿಗಳು. ಮತ್ತು ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿಯು ಸಂಸಾರ ಬಂಧ ವಿಮೋಚನೆ. ಇವೆರಡೂ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುವುದೇ ವಿನಾಶ. ಅಂತಹ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆಯು ಈ ಯುಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರತಿಶಯವಾದ ಕಲ್ಯಾಣ ರೂಪವಾದಂತಹ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದವನು ಕಶ್ಚಿತ್, ಯಾವನೂ ಕೂಡ ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದುರ್ಗತಿಂ ನ ಗಚ್ಚತಿ. ಇಷ್ಟಾವಾಪ್ತಿ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ. ಇಷ್ಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಇಷ್ಟವಾಪ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ, ಇದು ಲಭಿಸದ ದುರ್ಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲತ್ರಯ ರೂಪದ ಭಾವವು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಗಚ್ಚತಿ ಎಂಬುದು ಅನವಚ್ಛಿನ್ನ ವರ್ತಮಾನ ನಿರ್ದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಅಂತವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ವಿನಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಮಾನುಜರ ಕುರಿತು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾರು, ವರವರ ಮುನಿ ಯತಿರಾಜ ವಿಂಶತಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ಕರಣತ್ರಯ ನಿರ್ಮಿತಾತಿ ಪಾಪಕ್ರಿಯಸ್ಸ ಶರಣಂ ಭಗವತ್ ಕ್ಷಮೈವ. ರಾಮಾನುಜರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವರವರ ಮುನಿಗಳು ತ್ರಿಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಮಾಡಿಸಿದಂತ ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ಚ, ಕರಣತ್ರಯ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ. ಕರಣತ್ರಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕರಣಗಳು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ನಡೆಸಿದಂತದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಬರೋದು. ಕಾಲತ್ರಯ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೆ. ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಸುಕೃತಿ, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕರ್ಮಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆತನಿಗೆ ಅಭಿನಿಷಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇವನಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದವನಿಗೆ ದುಷ್ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶವಾಗತ್ತೆ, ಅನಿಷ್ಟ ನಿವೃತ್ತಿ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಸುಕೃತಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಉಪಪಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. 3 ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದುರ್ಗತಿ ಸಂಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಿರತಿಶಯ ಕಲ್ಯಾಣ ರೂಪ ಯೋಗ ಕೃತ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಮಂಡೋದರಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಶುಭ ಕೃತ್ ಶುಭಮಾಪ್ನೋತಿ. ರಾವಣ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಶುಭ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶುಭವೇ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಮಂಡೋದರಿಯ ಮಾತಿದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ವಿಭೀಷಣ ಸುಖಂ ಪ್ರಾಪ್ತ ಎಂಬ ವಾಕ್ಯವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಹ. ವಿಭೀಷಣ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗಿದ್ದ, ಈಗ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರದ ಅಡಿನಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನೀನು ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನ ನಡೆಸಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಶವವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಹಿ ಶಬ್ದ ಕಾರಣವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಕಶ್ಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣವನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗವನ್ನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ. ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣ ಅಂತ. ಶೂದ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ರು, ಬೇರೆಯವರು ನಾನು ಈ ಹೋಮಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಕಶ್ಚಿತ್ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಚಕರು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರವೇನು ತ್ರಿವರ್ಣದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ? ಇಲ್ಲವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದದ್ದೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 3 ವರ್ಣದವರಿಗೆ ಕರ್ಮಯೋಗಾದಿಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹೀತವಾದ ಬಗೆದ ಉಪಾಸನೆಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಥರಾದ ಶೂದ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ವರ್ಣದವರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಭರನ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಂದೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಇತರ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಮರ್ಥನಿಗೆ ಉಪಾಸನೆ,
ಅಸಮರ್ಥನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ, ಹೀಗೆ 2 ವಿಧವಾದ ಉಪಾಯಗಳು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವೇ ಇಲ್ವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಗೆ ಆಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಯೋಗ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಔಷಧ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡಿಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ವೈದ್ಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಕೆಲವೊಂದು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ರು ವೈದ್ಯ ಆಗೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ, ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಾಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ವಿಷಯವನ್ನ ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರಗಳು ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ನಾನು ಓದಿದ್ದೀನಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವೈದ್ಯ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೆಲಸ ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅವತಾರಿಕೆ. ಕಥಂ ಅಯಂ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತ್ಯತ್ರ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯಾವ ವಿಧವಾದ ದುರ್ಗತಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಆತನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ಉಂಟೇ ಉಂಟು ಎಂಬ ಭಾವ ತೋರಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮುಂದೆ 5 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಥಂ ಅಯ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಇತ್ಯತ್ರ ಎಂಬ ಅವತಾರಿಕೆ. ಅಯಂ, ಈ ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು, ಇಹ ಅಮೂತ್ರ ವಿನಾಶವಿಲ್ಲದಿರೋಣ ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಎಂಬ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನು ಆಚರಿಸಿದ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಏನೇನು ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 1 41ನೇದು. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕೃತಾಂ ಲೋಕಾನ್ ಉಷಿತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಹ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟೋ ವಿಜಾಯತೆ. ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಚ್ಯುತನಾದ ಕರ್ಮಯೋಗಿ. ಚ್ಯುತನಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಯುಸ್ ಮುಗಿಯಿತು, ಅವನ ಸಾಧನೆ ಮುಗ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಪುಣ್ಯಕೃತ, ತನ್ನ ಅಭಿಲಾಷೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಲಭಿಸುವಂತಹ ಲೋಕಾನ್, ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಊರ್ಧ್ವ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಅದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ಆ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಪ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಹ, ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಉಷಿತ್ವ ವಾಸ ಮಾಡಿದವನಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಆ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಶುಚೀನಾಂ, ಸದಾಚಾರಶೀಲರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮತಾಂ, ಕರ್ಮಯೋಗ ಉಪಾಸನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸಲು ಬೇಕಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ತರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತರು ಅವರ ಗೇಹೆ, ಗೇಹೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾದ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನ, ದ್ರವ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆತನಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದಲೇ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಆ ಅಭಿಲಾಷೆ ಪ್ರಕಾರ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಿ ಆತನು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಪುನಃ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲು ಸರ್ವ ಸೌಕರ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಸುಮ್ಮನೆ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಸರ್ವ ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಶುಚಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಮನೆ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ವಿಹಿತ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ, ವಿಹಿತ ಧರ್ಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ಧನಾರ್ಜನೆ, ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋಲ್ಲ, ನಿಷಿದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನುಗುಣ ವೃತ್ತಿ, ಭಗವನ್ ನಿವೇದಿತವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ, ಕಾಮಕ್ರೋಧಾದಿ ದುರ್ವೃತ್ತಿ ರಾಹಿತ್ಯ, ವಾಂಗ್ ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆ ಶುಚಿತ್ವ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಮಾನಿಷಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ವಮಾಗಮ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಹ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪ ಇದು. ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಹೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸನೆ, ನೀನು ಸರ್ವಕಾಲದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಹ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಅರ್ಥವುಳ್ಳದ್ದಲ್ಲ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ವೈತೃಷ್ಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ ಎಂದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೇಗೆಂದ್ರೆ, ಬಹಳವಾಗಿ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಆದ್ರೆ ಹಣ ಬಂದು ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಳಾದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ಅನ್ನುವ ವಿವೇಕ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ವೈತೃಷ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರದು ಅದನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಬೇಡ ಅದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ. ಇವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ವ್ರತ, ಈ ಹೋಮ, ಅದು ಇದ್ದು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಏನು, ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಕು, ಹಣ ಬೇಕು 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 ಅಂತ. ಈಗ ಹಠ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆಯೋದಿಲ್ವೇ ಒಂದೊಂದ್ಸಲಿ, ಬೇಡ ಕಣೋ ಅದು ನಿನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಸರಿ ತಗೋ ಅದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರಿಂದ ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ಯಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ವೇ ತಂದೆ ಆದವನ ಮಗನಿಗೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನು ಕೂಡ ಜಗತ್ಪಿತ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇ ನಮಗ್ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಯತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ಯಾತ್ ನಿಶ್ಚಿತಂ ಬ್ರೂಹಿ ತನ್ಮೆ, ನನಗೆ ಯಾವುದು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅದು ನಿನಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಕೊಡು ಅಂತ. ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಮಹಾಪ್ರಸಾದ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಂತ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಮಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ನಾನ್ ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದು ಎಷ್ಟ್ ಕೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ್ಲೇ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ಕೊಟ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ನೀವು ಅವನನ್ನು ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನ ನಿಂದಿಸಿಯೋ ಬೈದೋ ಬೇರೆ ಏನೋ ಪೂಜೆನೋ ವ್ರತನೋ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಇದು ಹಾಗೆ ಆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ವೈತೃಷ್ಣೆ ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ ಎಂದು ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಉಷಿತ್ವಾಭಿಜಾಯತೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲೇ ಈ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನ ಅರ್ಥ ವ್ಯಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹು ಸಂವತ್ಸರಗಳು ವಿಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲದೆ ವಾಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಶಾಶ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕೃತಾಂ ಲೋಕಾನ್ ಉಷಿತ್ವಾ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಹ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟೋ ವಿಜಾಯತೆ. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಯಜ್ಜಾತೀಯ ಭೋಗಾಭಿಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಗಾತ್ ಪ್ರಚ್ಯುತೋಯಂ ಮತಿ ಪುಣ್ಯಕೃತಾಂ ಪ್ರಾಪ್ಯಾನ್ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ ತಜ್ಜಾತೀಯಾನ್ ಅತಿ ಕಲ್ಯಾಣಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಾದೇವ ಭುಂಜಾನಃ ಯಾವತ್ ತದ್ಭೋಗ ತೃಷ್ಣಾವಸಾನಂ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಹ ತತ್ರೋಷಿತ್ವ ತಸ್ಮಿನ್ ಭೋಗೆ ವಿತೃಷ್ಣಃ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಯೋಗೋಪಕ್ರಮ ಯೋಗ್ಯಾನಾಂ ಕುಲೆ ಯೋಗೋಪಕ್ರಮೆ ಭ್ರಷ್ಟೋ ಯೋಗ ಮಾಹಾತ್ಮಾಜ್ಜಾಯತೆ. ಇದರರ್ಥ ಉಭಯಭ್ರಷ್ಟತೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಉಪಪಾದಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪರಾಂಗತಿ ಎಂದಿರುವವರೆಗೂ ಇದರ ಉಪಪಾದನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದು ವಿಶೇಷ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ. ಸುಮ್ನೆ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಅದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಮುಕ್ತಕಗಳಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ. ಪ್ರಾಪ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಕೃತಾಂನಿಂದ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ತನಕನೂ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದರದ್ದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಭ್ರಂಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಈ ಯೋಗಿಗೆ ಐಹಿಕಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಮೋಕ್ಷವೂ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇರೋಣ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಭೋಗಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು.
ಈ ರೀತಿ ಐಹಿಕಾದಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಲಾಷೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತದನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಗ್ಯವಾದವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಿ ಪುನಃ ಕರ್ಮಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಜ್ಜಾತೀಯ ಭೋಗಾಭಿಕಾಂಕ್ಷೆಯ, ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಭೋಗ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಯೋಗಾತ್ ಪ್ರಚ್ಯುತಃ, ಯೋಗದಿಂದ ಜಾರಿದವನಾಗಿ, ಅಯಂ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯು ಅತಿ ಪುಣ್ಯಗತಾಂ, ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ಯಾನ್, ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯವಾದಂತಹ ಲೋಕಾನ್ ಪ್ರಾಪ್ಯ, ಲೋಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ, ತಜ್ಜಾತೀಯಾನ್ ಆ ವಿಧಗಳಾದ ಅತಿ ಕಲ್ಯಾಣಾನ್ ಶುಭ ತರಗಳಾದಂತಹ ಅಲ್ಲಿ ಈತನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಭೋಗಗಳು ಅತಿಶಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆ ಔದಾರ್ಯಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಾದ ಭಗವಂತ ಅವುಗಳನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅತಿ ಕಲ್ಯಾಣಾನ್ ಭೋಗಾನ್ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಭೋಗಾನೇ ಭೋಗಗಳನ್ನ, ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾದೇವ ಫಲಕಾರಿಗಳಾಗಲು ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಿಸದೇ ಇರೋದರಿಂದ ಯೋಗದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಯಾವದ್ ಭೋಗ ತೃಷ್ಣಾಮಸಾನಂ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಶೆಯು ಕೊನೆಗಾಣುತ್ತೋ ಆವರೆಗೂ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಸ್ತತ್ರೋಷಿತ್ವ, ಅನೇಕ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿ, ತಸ್ಸಿನ್ ಭೋಗೆ ವಿತೃಷ್ಣ, ಅನಂತರ ಆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಯಯಾತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇಳಿದ, ನನಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಯೌವನದ ಇದರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಭೋಗದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ನಿನ್ನ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ನೀಡು ಅಂತ ಮೊದಲಿನ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡ ಅಂದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಪೂರು ಅವನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಅವನ ವಾರ್ಧಕ್ಯವನ್ನ ಇವನು ತಗೊಂಡು ಪೂರು ಇವನ ತಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಅವನು ಕೊಟ್ಟ. ಅವನು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತೆ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಭೋಗಿಸಿದ, ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ವಿವೇಕ ಬಂತು, ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಇದು ಈ ಬಯಕೆಗಳು ನಜಾತು ಕಾಮ ಕಾಮಾನಾಂ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಾಮ್ಯತೆ, ಈ ಬಯಕೆಗಳು ಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿ ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವೇಕವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಪುರುವನ ಕರೆದು, ನಿನ್ನ ತಾರುಣ್ಯ ನೀ ತಗೋ, ನನ್ನ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯವನ್ನ ನನಗೆ ಕೊಡು, ವಾರ್ಧಕ್ಯವನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡ ಅನ್ನೋದು ಉಲ್ಲೇಖ. ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಅವನ ಅದನ್ನ ಭೋಗವನ್ನ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನುಭವಿಸುದ್ನಲ್ಲ, ಏನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಆ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಶಾಶ್ವತ ಈ ಭೋಗಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಬೈಕೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅದು, ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅಯ್ಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಇದೇನು ಬಹಳ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇರೋದು ಅಂತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈಗೇನೋ ಯಾವ್ದನ್ನೋ ಬಯಸಿದ್ರಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಈ ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ, ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ ತಿಂದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನು, ಆಹಾ ಈ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದನೂ ನಾನ್ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ, ಜಾಮೂನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಈಗ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು ನಾನು ತಿಂದು ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅದರ ರುಚಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಬರೋಲ್ವೇ? ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂಚೂರು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ, ಬಯಕೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತೆ, ಈಗೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದು ಏನೋ ಅಂತ. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಅದೊಂದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ಬಯಕೆ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಬಯಕೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಡೆಗೆ ಕಾಯೋದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೇ ಇವಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಬಳೆ ತೋರ್ಸೋ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯು ಶರೀರ ಬಿಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮಾರ್ಟಾಲಿಟಿ ರೇಟ್. ಈಗ ಅದರದಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆದಂತೆ, ಅವಳು ಪ್ರಸವ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಏನೆಲ್ಲ ಭಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಳೇನಾದ್ರು ಹೋದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಬೈಕೇನು ಇದು ತೀರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದನೇ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್, ಉಪ್ಪಿಂದು ತಿನ್ಬೇಡ, ಖಾರದ್ ತಿನ್ಬೇಡ, ಸಿಹಿ ತಿನ್ಬೇಡ. ಇನ್ನೇನು ಅವ್ರದ್ದು ಕಡೆ ಇದು ಬರ್ತದೆ, ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ರು ಏನ್ ಬಯಸ್ತಾರ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ.
ಆ ಒಂದು ಡಿಸೈರ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಉಳಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಮೂಲತಃ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬೇಕು, ಇದ್ರದ್ದು ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಸಾರದಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡು, ಕಾಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಸ್ತು ವಿಚಾರ, ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದ್ ಲಾಡುನೋ ಒಂದು ಜಾಮೂನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ತಿಂದಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏರುವಂತಹದ್ದು. ಏನೋ ಎಲ್ರ ಮುಂದೆ ನಾನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಇತ್ತಾಗ್ಲೋ ಮೆತ್ತು ಹೋಗಿ ಒಂದೊಂದ್ ತೆಗೆದು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬರೋದು, ಇದು ನಮ್ಗೆ ನಾವೇ ಮೋಸ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ಯಾರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ರ ಮುಂದೆನೂ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು ನಾವು. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯ. ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಸ್ತತ್ರ ಉಷಿತ್ವ, ಅನೇಕ ಸಂವತ್ಸರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಸುಖ ಇದೆಯಂತೆ, ಇದೆಯಂತೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಗ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲೋ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾಗಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಪುರ್ ಮತ್ತೊಂದು, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾದ ಫ್ಲೈಟ್ ಬದಲು ಸಿಂಗಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲೊಂದ್ 4 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಅದ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಅಂತ. ಸಿಂಗಪುರ್ಗೆ ಹೋದವರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ಬಿಡೋದ, ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿತ್ತು? ಮಗನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವೇ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರು ಭೋಗಗಳು, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಗುರಿ ಅದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಐಹಿಕ ಬಯಕೆಗಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯುರೋಪ್ ಸುತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಯಕೆ, ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ನೇರ ಫ್ಲೈಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಲಂಡನ್ಗೋ ಇನ್ನ ಫ್ರಾಂಕ್ಫರ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೊಂದು ಟೂರ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರು 5 ದಿವಸನೋ 7 ದಿವಸನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ಸಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಇಟಲಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಲುಪೋದು ಒಂದು, ಈ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಬಯಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತ. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ತಸ್ಮಿನ್ ಭೋಗೆ ವಿತೃಷ್ಣ, ಅನಂತರ ಆ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ, ಅಂದರೆ ಯೋಗ ಉಪಕ್ರಮ ಯೋಗ್ಯಾನ ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನತೆ ಧನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇವುಗಳಿಂದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತೆ ತೊಡಗೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ಕುಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಗೇಹೆ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ಅಂತವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೋ ಆಗ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಲು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾವ. ಯೋಗೋಪಕ್ರಮೇ ಭ್ರಷ್ಟ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾದವನು ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾತೆ, ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇವನು ಏನು ಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದರ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಜಾಯತೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನೇನು ಉಭಯ ಭ್ರಷ್ಟನೆ. ಅವನ ಮುಂದಿನ ಗತಿ ಎಂಥದ್ದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನವರು ಅವನಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುರ್ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು, ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲೂ ದುರ್ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಉಪಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾದವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವಂತಹ ಸದ್ಗತಿಗಳನ್ನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಿ, ಯೋಗ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಉಂಟಾದರೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವ ಸದ್ಗತಿಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ 42ರಿಂದ 43 ಆ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪೂರ್ವಾರ್ಧ ಇವುಗಳಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಉಪಕ್ರಮೆ ಇನ್ನೂ ಆಗದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೋಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳವನಿಗೂ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ 43ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗ್ತನಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಾಗಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಾಗಲಿ ಆತನ ಮನೋರಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಪುನಃ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವಂತ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ, ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅರ್ಥ. ತಿಳಿತಲ್ಲ? ಏನೇನು ಬಯಕೆಗಳು ಇದ್ರೆ ಆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಪೂರೈಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ಭಗವಂತ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈಗ ಜನಾರ್ದನ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿಗೆ ಜನಾನೇ ಆರ್ದಯತಿ ಪೀಡಯತಿ ಅಂತ. ಯಾರನ್ನ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂತ. ಆ ಹಣದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜು, ನನ್ನ
ಇದೇನು ಗೌರವ ಅಂತಸ್ತು ಇವೆಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಣ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಅವನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಮೊದಲು ಅಪಹರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ. ಕ್ಲೇಶಗಳು ಇದು ಉಂಟಾದಾಗ ಇಲ್ಲೇನೆ ನಮಗ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನೋ ಬಯಸ್ತಿರ್ತೀರಿ, ನನಗೆ ಸಫಲತೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಾಫಲ್ಯ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ನಾವು ಭಗವಂತನ್ನೇ ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀನಾ ಭಗವಂತ ಜಗಗೋಪಕರಿಸಿ ನನಗ ಅಪಕರಿಸೋ ಜಗದೋದ್ಧಾರಕ ನೀನೇನಾ? ನಾನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ನೀನೇನ್ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟೆ? ನನಗೆ ಈ ದುಃಖ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇದನ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅವನನ್ನೇ ನಿನ್ಸು ಅಂತ. ನಿಂದಿಸಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹಿಂಗಾಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತ? ಹೇಗಿದೆ ಮಾತು? ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ. ಭೂಲೋಕದಯ್ಯ ದೇವ ನಮ್ಮಯ್ಯ, ಸೋಲಿಸಬೇಡ ಗೆಲಿಸಯ್ಯ. ಏನ್ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ, ನೀ ಕೊಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ಕಷ್ಟ ಏನಾದ್ರೂ ಬರ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ತೀವ್ರವಾಗ್ಲಿ, ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಬರ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ದಯೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿರ್ಲಿ. ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡ. ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇದೇನೆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತ. ಆಳ್ವಾರುಗಳು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೆ. ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವಾನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮ ಅನುರೂಪಂ, ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು ಅಷ್ಟೆ. ಈಗ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಈ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ಆತ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸುಕೃತ ದುಷ್ಕೃತಗಳ ಫಲ ಅದು. ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಕೆ ಈ ಜನ್ಮ. ಅದರಿಂದ ಅನುಭವಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಶರೀರದಿಂದ. ಮೂಲತಃ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಅನುಭವಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನನಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಸಂಬಂಧನೇ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸಾಧಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಲ ಮೇಲು ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 150ನೇ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ನಡೆದೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗಿದ್ದು, 150 ಸ್ಟೇರ್ಸ್ ಹತ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಬೇಕು? ಸುಖ ದುಃಖ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಅಪಮಾನ ಯಾಕಾಗತ್ತೆ? ಯಾರೋ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಇದಾಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಂತ ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗಂದಲ್ಲ, ನಾನು ಅಂದ್ರೇನು, ಐಕೇನೋ ಅಟ್ಟೇಕೇನೋ. ಈ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು ಪರಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷೆಗಳು. ಇದು ಚಿನ್ನವನ್ನ ಕಾಸಿ ತಟ್ಟಿ ಹೊಳಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಕೊಡುವ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳಿದು. ಅದರಿಂದ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗು ನೀನು. ಸಂವೇದನೆನೇ ಬೇಡ. ಅದೇಗೆ ಬೇಡ? ನಾನಲ್ವಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರೋನು, ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಯಾರಿಗ ಅನುಭವ? ಈಗ ಸುಖ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೀಲಿಂಗ್. ಕಾರ್ ಬರ್ಬೇಕು, ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ, ಬಂತು, ಆಹಾ ಏನು ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಇದೆ ಸಂತೋಷ. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಕಾರು ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಸಂತೋಷ, ಆ ಕಾರ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಪಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವೋ? ಅಂದ್ರೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಇವೆಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ. ಆತ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕರ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಈ ಆರಂಭದ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಅತೀತನಾಗೋ. ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಾದ್ರೆ? ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಅನುಭವ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಯಾವುದರಿಂದ? ನಿಮ್ ಶರೀರದಿಂದ. ಆ ಶರೀರನೇ ನೀವು. ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಕಾಣೋದು. ಈ ಶರೀರ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ, ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೋ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮವನ್ನು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೋ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧನೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಸಂಬಂಧನ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪರಿವಾರ, ಹಂಗಿಸುವ ಛಲವುಳ್ಳ ಸತಿಪುತ್ರ ಸಕರು.
ಬಂಗಾರದ ಹಸಿ ಚುಚ್ಚೆ ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟೆನ್ನುವ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು. ನೋಡಿ ನನ್ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗ ಚಿನ್ನದ ಸೂಜಿ ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ಚದ, ನೋಡಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರ್ಸೋದಂತೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಬಂಗಾರದ ಹಸಿ ಚುಚ್ಚೆ ಸಿಂಗರದ ಬೊಟ್ಟು ಎನ್ನುವ ಮಂಗ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನರು. ಚಿನ್ನದ ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚಿದ್ರು ಅದು ರಕ್ತ ತಾನೇ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಸೂಜಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುದ. ಸಮಾಧಾನ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಮೂಲತಃ ಈ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ದೂರೀಕರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿರಿ. ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮರತಿಯಾಗಿದ್ದವನಿಗೆ ಸುಖ ದುಃಖ ಸಂವೇದನೆಗಳು ಇರೋಲ್ಲ. ಎಸ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್. ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಯೋಗ ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ, ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಸೂತ್ರ. ಹೀಗೆ ಇವನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಯಸಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಈಗ ಯುರೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಮೆರಿಕಾಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಅಲ್ಲೊಂದು ವಾರ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದುವರ್ಸೋದು. ಈ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಈ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗುವಂತಹದ್ದು ಬೇಡಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಇರೋದು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ನನಗ್ ಬೇಡ ಈ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲ. ಅಪಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು, ಈ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 42-43ನೇ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪಕ್ರಮವೇ ಇನ್ನೂ ಆಗದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯೋಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಉಳ್ಳವನಿಗೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು, ಬರೀ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಸಾಕು. ನಾನು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡು, ಒಳ್ಳೆಯ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ಲಿ, ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಥಾಟ್. ಯಾಕೆ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂಕಾಗಿ ಕಾಲತ್ರಯೇಪಿ ಕರಣತ್ರಯ ನಿರ್ಮಿತಾತಿ, ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ರಿವಾರ್ಡೆಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ಮನೋವಾಕ್ಕಾಯೈಹಿ ಅನಾದಿ ಕಾಲ ಪ್ರವೃತ್ತ ಅಕೃತ್ಯಾಕರಣ, ಮಾಡಬಾರ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೃತ್ಯ ಆಕರಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದದ್ದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಭಗವದ್ ಅಪಚಾರ, ಭಾಗವತ ಅಪಚಾರ, ಅಸಖ್ಯಾಪಚಾರ, ಆರೋಪ, ನಾನಾ ವಿಧಾನಂತ ಅಪರಾಚಾರ ಹಿಂದೆನೆ ಬಳಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಕೇಳೋ ಉದ್ದೇಶ ಇದು. ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವುಗಳೆಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಏನು ಟೆನ್ಷನ್ನು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸು ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದರ ಪರಾಕಾಷ್ಠ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಹೋದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯದವರೊಬ್ರು, ಅವ್ರ ಮಗ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಅದು ಏನೋ ಅವನು ತುಂಬಾ ವಿನಯದಿಂದ ಇದ್ದವನು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಣ್ಮಣಿಯಾಗಿದ್ದವನು, ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಅವಿಧೇಯನಾದ ಮಗ ಆದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಹೋದ ಸದ್ಯ ಪೀಡೆ ಕಳೀತು ಅನ್ನೋದ್ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅವನೇನು ಇದ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಗೋಬಿಲನ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಭಾಗವತದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಪುರಾಣದ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಬಡದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇರುವುದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋದ. ಅವನ್ ಅಳ್ತಾನೆ ತಂದೆ ಅದು, ಅಯ್ಯೋ ಇಂಥ ಮಗನನ್ನ ನಾನು ಯಾಕೆ ಪಡೆದೆ, ಇವನಿಲ್ದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮಗನಲ್ಲ ಇವನು. ಒಳ್ಳೆ ವಿನಯದಿಂದ ಇದ್ದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಲಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋನು ಅಂತವನು ಹೋದಾಗ, ಅವನ್ ಯಾರು, ನಮಗ್ ಪರಿಚಯದವನ್ ಮಗ. ಅವನು ಪರಿಚಯದವನ್ ಮಗ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಗ ಆಗ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದರಿಂದ? ಹೌದು, ಬೇಸರ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಹೋದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ ದುಃಖ ಪಡಬಾರದು ಅಂತಾರೆ.
ದುಃಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ, ದುಃಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಮನ, ಸುಖೇಶು ಅನುದ್ವಿಗ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ವೇಗ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋದು? ದುಃಖ ಆದಾಗ. ಸುಖೇಶು ವಿಗತ ಸ್ಪೃಹ, ಸುಖ ಬಂದಾಗ ಹಿಗ್ಗೋದು ಬೇಡ, ದುಃಖ ಬಂದಾಗ ಕುಗ್ಗೋದು ಬೇಡ. ಇವುಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ವಿಘ್ನಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಆ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅವನ ಮನೋರಥಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ, ಇದಲ್ಲ, ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖ, ನಾನ್ ಸುಖ ಸುಖ ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಮರೀಚಿಕೆನೆಲ್ಲ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುಖ. ಪುನಃ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಮತ್ತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗು 3-4 ವರ್ಷ ಮಾತಾಡೋದು ಇದು ಬಂದಿತ್ತೆ, ರಾಗಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನಮಗೇನಾದ್ರು ಸಾಧ್ಯನೇನು? ರಾಗಗಳು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಾ ಪ ಸಾ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಓ ಇದು ಇಂಥ ರಾಗ ಅದಂತ ರಾಗ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಈ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರನೇನು? ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅದು ಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಚೇತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಇದರ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದು. ಇವನು ತನ್ನ ಅಭಿಲಷಿತಗಳಾದ ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು, ಅನಂತರ ಯೋಗ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಸಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಂದಿನ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆ ಎಂದೇ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬ ಭಾವ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಯೋಗದ ಸಾಧನೆ. ಅದೇ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಆರಂಭ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾದ್ದು ತನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಾಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಾಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಯುರೋಪ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಸುತ್ತಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬೈಕ್ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಅದು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ನಿಮ್ ಮಗನೋ ಮಗಳನ್ನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು, ಹೇಗಿದ್ರು ಹೋಗ್ತೇವಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಾಯ್ತು. ಏತದ್ ದೇಹ ಅವಸಾನೆ ಮಾಂ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ ಸ್ವಯಂ. ನಾಳೆ ದಿವಸನೇ ನಾನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರೇನು? ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೋಡಿಯೇ ನ್ಯಾಸ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ್ದು ಏತದ್ ದೇಹಾವಸಾನೆ ಮಾಂ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನೀನ್ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಬಂದ್ಬಿಡು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಬರೋಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಗಳು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಮೊಮ್ಮಗಳು ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರದ್ನ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತಾ, ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತಾ, ಏನೇನೋ ಬಯಕೆಗಳು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಆಯಸ್ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಿದೀಯೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದ್ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ. ಆ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಷಣ ನೀನು ಕೊಡು. ಏತದ್ ದೇಹಾವಸಾನೆ ಮಾ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪ್ರಾಪಯ. ಇದಕ್ಕೆ ದೃಪ್ತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಂತ ಹೆಸರು. ನಿಧಾನಕವಾಗಬಹುದು ಅಂತ. ಆರ್ತನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷಣ ಬೇಡ, ಇದು ಈ ಜಗವ ಮೂದಲಿಸಿ ಗೋಗರವ ಜೀವಿಯೇ, ಆ ಜಗದ ಮೇರೆಯೂ ದೂರವಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ತೀವ್ರತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೋರಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನೇ ಅವರು ಆಳ್ವಾರಗಳು ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ನಂತಾರೆ. ಆ ಕ್ರಂದನ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪ್ರತ್ಯ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರೆ. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರಿಗೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವೇ ಕಾಳಿ? ಸಿಗೋಗ ಮೊದ್ಲು ಗಂಗಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಹತ್ತು ಹೊರಳಾಡಿ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಸ್ಟಾಪ್ ಇದು ಕ್ಲಾಕು ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಮೃತ್ಯುವಿಗೆ ನಾನು ಹತ್ರ ಆದೆ, ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಆ ತೀವ್ರತೆ ಕಾಣಬೇಕು ನಿನ್ನನ್ನ, ವರುನಾಳ್ ಕಾಣವಾರಾಯೇ ಕದಾನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರವಾಣಿ ಚಕ್ಷುಷ. ಈ ಬಯಕೆ ತೀವ್ರವಾದ್ರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಅವನು.
யாரிகும் காணಕೊடாನವನ್ ಮಣ್ಣವರ್ಕುಂ ವಿಣ್ಣವರ್ಕುಂ ಅರಿಯಾದವನ್ ಅಂತವನು ಇವನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಯಸಿದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೇ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದವರು? ಒಬ್ರೇ ಇಬ್ರೆ, ಬರೀ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ತೀವ್ರತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯೋ? ನಮಗೂ ಅವರುಗಳಿಗೂ, ಆಳ್ವಾರಗಳಿಗೂ ಅಥವಾ ಈ ಭಗವಂತನ ಕಂಡಂತ ಸಂತರಿಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲು ಕಡ್ಡಿ ಸಮ. ನೀನಲ್ಲದೆ ನನಗೇನು ಬೇಡ, ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನೀನೇನೆ ಅಂತುವಂತಹ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ. ನಾವು ನೀನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನವನಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಶರೀರ ನೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಆ ಶರೀರ ನಿನ್ನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರೋ ನನ್ನ ಬಾಳನ್ನ, ಈ ಬಾಳನ್ನ. ಯಾವುದೋ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ, ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ, ಈ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ಇದು ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿದಿದೆ. ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದವನಿಗೆ ವಿವೇಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಅಂಡ್ರನ ಪಿರಂದಿಲೇನ್, ಪಿರಂದ ಪಿನ್ ಮರಂದಿಲೇನ್. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವತ್ತು, ಎಲ್ಲರಂತೆ ನಾನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಿಂದ ಜನಿಸಿದ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ನನಗೆ ಈ ಆಚಾರ್ಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೀನು ಆತ್ಮ, ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದವನು, ನಿನ್ನ ಗುರಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಂತೆ? ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಸಾಧನೆ, ಆ ಸುಕೃತ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಂದಿಗೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಒಂದು ತಾಟು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಯಾವುದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೆಯೋ ತನಕ ಅದು ಹೋಗುವಂತ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಸಮರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ, ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಆರಂಭ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಯುತಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಕು. ತನ್ನ ಪ್ರಾಕೃತ ಭೋಗಾಭಿಲಾಷೆ, ಇನ್ನು ನನಗೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತದ್ಭೋಗ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು, ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾವ ಲೋಕಗಳು ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೋ ತನ್ನ ಅಭಿಲಷಿತ ಭೋಗ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಎರಡು, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಫಲಾಭಿಕಾಂಕ್ಷಿಯಾದ ಯಾವ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ಮಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಬಂದಂತಹ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದಲೇ ಅದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ. ಮೂರು, ಅನಂತರ ತನ್ನ ಅಭಿಲಷಿತ ಮನೋರಥದಲ್ಲಿ ಜಿಹಾಸೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಶ್ವತಿ ಸಮಾಹ ಉಷಿತ್ವ ತಸ್ಮಿನ್ ಭೋಗೆ ವಿತೃಷ್ಣ, ಅಂದ್ರೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುವ ತನಕ ಎಂಬುದು ಫಲಿತಾರ್ಥ. ನಾಲ್ಕು, ತದನಂತರ ತಾನು ಬಿಟ್ಟ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ, ಅವರ ಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ, ಅದು ಸಹ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವ ಶ್ರೀಮತ್ ಇರುವಂತಹ ಮನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕಗಳು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಯೋಗೋಪಕ್ರಮ ಯೋಗ್ಯಾನ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನು ಯೋಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಈಗ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ಇದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಹಳ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಮದ ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿದ ಅಪಶೂದ್ರಾಧಿಕರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಬಾಯ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಸುಖದ ವಿಶೇಷ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ. ವಿದುರ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಟೆಲ್. ನೀನು ಸನತ್ಯುದಾದನ್ನು ಕರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ. ಯಮಧರ್ಮನೇ ಅಣಿಮಾಂಡವ್ಯನ ಶಾಪದಿಂದ ವಿದುರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದು. ಆ ಜನ್ಮದ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಅತಿಕ್ರಮಿಸದ್ನ ತಿರುಮಳಿಸಿ ಆಳ್ವಾರ್, ತಿರುಪ್ಪಾಣ ಆಳ್ವಾರ್. ನಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗ್ ಬರೋಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸಿದ್ದಾನೆ ಬರೆಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನ ನಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು, ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಬರದಿದ್ರೆ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಒತ್ಕೊಂಬ ಅನ್ನ. ಉಲೋಕ ಶಾಂತ ಮಾಮಣಿ ತೋಳ್ತಣಿಲೆ ಒಂದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಆಚರಣೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಅದರಿಂದ ಅವರವರಿಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಡೆಸಿದ್ರೇನೆ ಸ್ವಧರ್ಮೇ ನಿಧನಂ ಶ್ರೇಯ ಪರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಮಾತು ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ.
ಇವನಿಗೆ ಯಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗದ ಸಿದ್ಧಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಛಿತ್ತಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹಿ ಎಲ್ಲಿ ಇವನ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮುಂದುವರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆಯೋ ಅಂತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕಗಳು ಇವು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಯೋಗೋಪಕ್ರಮ ಯೋಗ್ಯಾನಾಮ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನು ಯೋಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟದ್ದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕರಾಗುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಇದು ಯೋಗೋಪಕ್ರಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದವನನ್ನು ಕುರಿತ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿಷಯ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ ಏನು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಯೋಗಿನಾಮೇವ ಕುಲೆ ಮಹತಿ ಧೀಮತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯಿತ ಜನ್ಮವಾಗಿ ಅದು ದುರ್ಲಭತರಂ ಜನ್ಮ ಎಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಇವೆರಡು ವಿಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ದಶೆ ಯೋಗೋಪಕ್ರಮ ದಶೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟತೆ ಎಂದು, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾದ ದಶೆ ಯೋಗ ವಿಪಾಕ ದಶೆ ಅಂತನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಉಚಿತ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ, ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ, ಯಾಕೆ ಆ ಪದವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅವುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ಮ ಯೋಗಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ಉಪದೇಶ ಎಂದು ಅನೇಕ ಸಲ ಹೇಳಿದೆ. ಸನ್ಯಾಸಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಗೀತೆಯ ಉಪದೇಶಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂನತೆ ಉಳ್ಳಂತಹ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಂಕೋಚವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗತ್ತೆ. ವಿಷಯ ಏನು ಇಲ್ಲಿ? ಧ್ಯಾನ ಯೋಗ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ? ಜೀವಾತ್ಮ ತನ್ನ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮರತಿ, ಆತ್ಮ ಸಂಸ್ಥಃ, ಆತ್ಮಕಾಮ. ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ತಿಳಿಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಆತ್ಮ ಯಾರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು? ಇದರ ಅರಿವು ಅದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬಾರದು. ಕಟ್ ಆಫ್ ಹೊರಗಿನ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದ್ವಂದ್ವಾತೀತನಾಗುವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಉಪಕರಣ ಅಷ್ಟೇ. ಸಾರಥಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಧನೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಟೂಲ್, ಒಂದು ಸಾಧನ. ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ. ಭೋಗಾರ್ಥ ಅಂತಿದ್ಯಾ? ನನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನನ್ನ ತಿಳಿದು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಪರಮ ಗುರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗುವಂಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ, ಜೀವನ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 42ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಅಥವಾ ಯೋಗಿನಾಮೇವ ಕುಲೆ ಭವತಿ ಧೀಮತಾಂ ಏತದ್ಧಿ ದುರ್ಲಭತರಂ ಲೋಕೆ ಜನ್ಮ ಯದೀದೃಶಂ. ಈ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯಿತ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸಲಾರದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಶಯಿತ ಸುಕೃತ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧ. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರು ಹೇಳೋದು ಮೊದಲು ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲೀರಿ, ಕಲಿಸಿ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಯನ, ಆಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಾಪನ. ಅದು ಮಾಡೋಕ್ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಬರೋದು. ಏನಿದೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು? ಅದನ್ನೇ ಇವಾಗ ಭಗವದ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, 16 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ಸ್, ವಾಕ್ಯದ ದರ್ಶನಗಳು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನೇ ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಗೊತ್ತಾ? ಲಾಜಿಕ್, ತರ್ಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತರ್ತಾರೆ.
ಈಗ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಅದು ತಾಯಿಯ ಹಾಲನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ಅದಕ್ಕೆ? ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಯಿಯ ಸ್ತನ್ಯವನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಮಾಧಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ತನವನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ರು ಅದು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತವ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ? ಹೀಗೆ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತಾರಮಪಿ ಅಕರ್ತಾರಂ ಇತಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಹೇ ಅರ್ಜುನ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಣೋ, ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ ಕಾರಣ ನಾನಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ನೀನ್ ತಿಳ್ಕೊ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಷ್ಯದನ್ನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಈಗ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋ ಬಂದ ಪಂಡಿತನಾದವನು, ಅವನ ಇದನ್ನ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ. ಅದನ್ನ ಅವನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಅದೇನೆ ಯಾರೋ ರಾಜಭಟ್ರು ಇವನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ದ ಇದು ಅಂತಂದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಇವನು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಸಿಕ್ತೋ, ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಇವನೇನಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ನೋ? ರಾಜನಾಗಿ ಇವನ ಕರ್ತವ್ಯ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡುವಂತ. ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಬಯಸೋಲ್ಲ. ಅವರವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವರವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಜನ್ಮಗಳು. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯ, ನನ್ನಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯದ ಮೂರ್ಖರು ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಶಾಪ ಇದು ನಮಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇನ್ ಟು ದ ಸೊಸೈಟಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಮಂಗಳೂರಿನವರೊಬ್ಬರು ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಕೋಟ ವಾಸುದೇವ ಕಾರಂತ ಅನ್ನೋರು ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಒಂದು 300 ಪುಟ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳಿಂದ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು, ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ? ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು? ಸಮಾನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಹುಚ್ಚತನ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಶುನಿಚೈವ ಶೋಭಾಗೇಜ ಪಂಡಿತ ಸಮದರ್ಶನ. ಒಂದ್ ಬೆಂಚ್ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನನ್ನ, ಒಬ್ಬ ನಾಯಿನ, ಒಂದು ಚಂಡಾಲನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರಾಟ್ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿನ? ಎಲ್ಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಷ್ಟೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯಿತ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಲಭಿಸಲಾರದ್ದು. ಈ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ದುರ್ಲಭ. ನೀವು ವರ್ಣಗಳು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ. ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್, ವಿವೇಕ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದೆ. ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋವನಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇನು? ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ನನಗ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಸುಲಭ ಸಾಧನ ಇದು. ಈಗ ಯಾರೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೋದ, ಅವ್ರ ಕಳ್ತಿನಲ್ಲಿರೋ ಸರಾನ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡ ಹೋದ. ಒಂದು ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರ ಕಿತ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ? ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ಬೇಕು? ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಆಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಫಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೈಲು ವಾಸೋ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನಿಂದನೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಏನು ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ನಗ್ತಾನ, ಅವನು ನಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿನಗ್ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳು, ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು, ದ ಡೂಸ್ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ತಾನೇ ಹೇಳುದು. ಶಾಸನಾದಿತಿ ಶಾಸ್ತ್ರ, ನನ್ನದೇನೆ ವಾಕ್ಯ ಅದು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಮ ಇವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿ ನಾನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದವನು ಆಜ್ಞಾ ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವ. ದಂಭ ಅಹಂಕಾರ ಇವುಗಳಿಂದ ಏನು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ್ದೋ? ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು ನಿನಗೆ? ತಸ್ಮಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಪ್ರಮಾಣಂತೆ ಕಾರ್ಯ ಅಕಾರ್ಯ. ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸು, ರಿವಾರ್ಡು, ಅಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟು, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ,
ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಯಾರು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೇನೋ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ರು ಹಾಳಾಗೋಗಿ ಅಂತ. ಎರಡು ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಿದೆ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅದು. ನೀವ್ ಏನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವಂತವನು. ನೀನ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅದು ಸಫಲವಾಗೋದಕ್ಕೋ ಇದಕ್ಕೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನ. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಫಲ ಅನುಭವಿಸೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ತೀಯಲ್ಲ, ಅವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಬೈಬೇಡ ನೀನು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಚೋಸನ್. ಗಾಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಯಾವುದಕ್ಕೂ. ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಹೊಣೆಗಾರರೇ ಹೊರತು ಭಗವಂತ ನನಗೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನಗ್ತಾನವನು. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದ, ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ, ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ? ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯದ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಇವರುಗಳು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಹಾಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಅರ್ಧ ಮಡಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪ ರೀ. ತೇನ ವಿನಾ ತೃಣಾಗ್ರಮಪಿ ನ ಚರತಿ. ಒಂದು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಅಲಗಾಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ ನಾನು ಈ ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಡಿದು ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿನೇ ಅಲುಗಾಡೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಚರಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬೀಳೋದು ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ಇವನು ಮೂರ್ಖನ, ಇವನು ಬುದ್ಧಿವಂತನ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ವಾ? ಕುಡಿಯೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಅಂತ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಅವನು ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ. ಇವನು ದುರ್ಯೋಧನ ಹೇಳ್ದ, ಗಾಂಧಾರಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ನೀನ್ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗ್ತದೆ. ಅವನೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ನಿನಗ್ ವಿವೇಕ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನನ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅವ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಮಗೆ, ಅವನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಸರಸ್ವತಿ ನಗರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಬಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ. ಏನಾದ್ರು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಷ್ಟು ಇದ್ರೆ ಹೋಗಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಹೋದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವನನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನಿದೆಯೋ ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಭಗವಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಟು ಚೂಸ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ಯಾವ್ದು ಬೇಡವೋ, ಆ ವಿವೇಕ ಸರಿಯಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಅದನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತ ಜನ್ಮಗಳು. ಯೋಗಿನಾಮೇವ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿಶಯಿತ ಸುಕೃತ ಇರಬೇಕು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಂಬರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಜನ್ಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಎಂಬುದರಿಂದ ಅದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗೇನೆ ಬೇರೆ ವಿಧ ಸುಕೃತ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಂಜಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಆಗೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಕೆಲವರು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೇನೆ ವಿಕಲ್ಪ ಫಲವನ್ನ ಏಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುದು ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೇನೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಶಯಿತ ಜನ್ಮ ರೂಪವಾದ ತಾರತಮ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತಾಗುವುದಿಲ್ವೇ? ದುರ್ಲಭತರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತರಾತಮ, ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ತರಾತಮ, ಆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಇಲ್ವಾಗತ್ತೆ. ಶುಚೀನಾಂ ಶ್ರೀಮತಾಂ ಗೇಹೆ ಜನ್ಮವು ದುರ್ಲಭ ಎಂದು, ಯೋಗಿನಾಂ ಧೀಮತಾಂ ಕುಲೆ ಜನ್ಮ ದುರ್ಲಭತರಂ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಎರಡು ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗಾದ್ರೂ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಒಂದೇ ಫಲ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಮೋಕ್ಷ. ಪ್ರಪತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ತೈಲಧಾರೆಯಂತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸುಲಭನಾ ಭಕ್ತಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೋಸ್ಮಿ ನ ಚ ಆತ್ಮವೇದಿ ನ ಭಕ್ತಿ ಮಾಂ ತ್ವಚ್ಚರಣಾರವಿಂದೆ ಅಕಿಂಚನ ಅನನ್ಯಗತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಮೂಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೆ. ನಾನ್ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನನಗ್ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆ ಧರ್ಮ ಇದು ಸ್ಥಿತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ದಾರ್ಷ್ಟ್ಯ. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಗೋದು ಮೋಕ್ಷ, ಪ್ರಪತ್ತಿಯಿಂದ ಸಿಗೋದು ಮೋಕ್ಷ. ಉಪಾಸನೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ 32 ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಪಡಿತಾರೋ ಅದನ್ನ ಇವನು ಭಗವಂತನ ಆಚಾರ್ಯ ಮುಖ್ಯನ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಪಡಿತಾನೆ. ಎರಡು ಒಂದೇನೆ.
ವಿವೇಕಿಯಾದವನು ಸುಲಭವಾದದ್ದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಕಷ್ಟತರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾನೋ? ಭಕ್ತ್ಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆ ಭಕ್ತಿಯ ದಶೆ ಪರಭಕ್ತಿ, ಪರಜ್ಞಾನ, ಪರಮ ಭಕ್ತಿ. ಫಲ ಒಂದೇನೋ, ಎರಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟವನಿಗೂ ಅದೇನೆ, ಕಷ್ಟಪಡದೇ ಇರೋವನ್ಗೂ ಅದೇನೆ. ಲೌಕಿಕವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಈಗ ನೀವೇನೋ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸು, ನಿಮ್ಗೆ VIP ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಸರಿನಾ? ಇದು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್, ದ ಸೇಫೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಚಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷಿಕಾರರು ಭಿನ್ನಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಕಲ್ಪಿಸಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಹೇಳತಕ್ಕ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಎಂಬುದು ಈ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ಶಬ್ದಾರ್ಥವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ನೈಮಿತ್ತಿಕಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಫಲ, ಮೋಕ್ಷೋಪಯುಗವಾದ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಜನಕತ್ವ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿಯು ಮತ್ತು ತದ್ರಾಹಿತ್ಯ ರೂಪವಾದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಭೇದಗಳು ಉಂಟೆಂದು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿದೆ. ಧೀಮತಾಂ ಯೋಗವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳ ಯೋಗಿನಾಮೇವ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಕುಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಚೇತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂಬರ್ಥ ಜನ್ಮವು ಭವತಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ದೃಶ್ಯಂ ಇಂತಹ ಅಮೋಘವಾದ ಜನ್ಮ ಎಂಬುದು ಎಂತಹ ಅಮೋಘವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತಾನೇ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿರತನಾಗಿಯೋ ಆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿಯೋ ಇರುವಂತವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ರನೇ ಮೊದಲಾದ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಜನ್ಮ ಎಂಬರ್ಥ. ಯಾವುದೋ ಏತದ್ ಇದು ದುರ್ಲಭಂ ತರಂ ಹಿ, ತುಂಬಾ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾತ್ರ ಇರುವವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ, ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಆ ಅನುಕೂಲವೂ ಅಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವನು ಷಟ್ಕರ್ಮ ನಿರತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಅಧ್ಯಯನ ಅಧ್ಯಾಪನ, ಯಜನ ಯಾಜನ, ದಾನ ಪ್ರತಿಗ್ರಹ, ಇದು ಒಂದೊಂದು ಮೊಟಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೈಶ್ಯನಿಗೂ ಅವನು ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು, ವೇದದ ಅಧಿಕಾರ, ಆದ್ರೆ ವೇದವನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಧ್ಯಾಪನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ರಾಜನಿಂದ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದು ಅಶ್ವಪತಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇವರು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಇವನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ 1 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂಗಿರಿ, ನಾಳೆ ದಿವಸ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ ಬಂದವನು ಉದ್ದಾಲಕ, ಅವನು ಯಾರು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ರಾಜನಿಗೆ. ನೀನ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ವೈಶ್ವಾನರ ವಿದ್ಯೆ ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿನ್ ತಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರೋದು ಅಂತಾನೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳ ಪಾಲನೆ, ಇದು ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮೇಲು ಕೀಳು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಅವರವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಸಾರ್ಥಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದಿತ್ತು, ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಒಂಚೂರು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಗೂಢ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರ ಮುಖೇನ ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು. ಈ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟ ಹಿಂದಿನ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಕೃತಿ ಎಂಬ ಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ತೋರು ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವ ಯೋಗಶ್ಚಲಿತಶ್ಚೇತೆ ಎಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಕಲ್ಪ ಪರವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವವನು ಅದರಿಂದ ಚಲಿಸಿದವನಾಗಿ ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟನಾದರೆ ಯೋಗಿನಾಂ ಧೀಮತಾಂ ಅಂದರೆ ಯೋಗಂ ಕುರ್ವತಾಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಯೋಗೋಪದೇಶ ಕ್ಷಮಾಣಾಂ, ತಾವೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಾ ಇದು ಯೋಗಿನಾಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಯೋಗೋಪದೇಶವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಲು ಯೋಗ್ಯರಾದ ಧೀಮತಾಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥ ಕುಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭವತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕುಲೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೋಗೋಪದೇಶಕ್ಕೂ ಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟು ಉಪಕಾರವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಧೀಮಾನ್ ಆಗಿ ಯೋಗಿಯಾಗಿರುವವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಅಭ್ಯಾಸ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಉಂಟು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯೋಗಂ ಕುರ್ವತಾಂ ಸ್ವಯಮೇವ ಯೋಗೋಪದೇಶ ಕ್ಷಮಾಣಾಂ ಕಾಲೇ ಕುಲೇ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ಒಬ್ಬನು ಎಷ್ಟು ಜನಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟೋದು ಎಂದು ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ಎಂದು ಸಮಾಧಾನ.
ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನನು, ಆತನ 2-3 ಜನ ಭ್ರಾತೃಗಳು, ಮಕ್ಕಳು, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಯೋಗಿಗಳು ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಏತತೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀತಾರೆ. ತದೇತತೆ, ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮೆಯುಳ್ಳ ಇದು ಎಂದರೆ ಉಭಯ ವಿಧ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯಾನಾಂ ಯೋಗಿನಾಂಚ, 2 ವಿಧವಾಗಿ ಯೋಗೋಪದೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ತಾವೇ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಕುಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತಾನ, ಹೀಗೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಚಲಿತರಲ್ಲದ ಸಾಧಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲದವರಿಗೆ ದುರ್ಲಭತರಂ, ಹೊಂದಲು ಕಷ್ಟತರವಾದ ಅಂದರೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏತತ್ತು, ಇಂತಹ ಯೋಗನಿಷ್ಠರಾದ ಆಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮವಾದರೂ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕೃತ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದು, ವಿಪಾಕ ದಶೆವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸದ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಇದು ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬಾವ. ಸಾರಾಂಶ ಇಷ್ಟು. ಯಾರು ಏನೇನೋ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರವರ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಅವರವರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮಗಳು. ಅದರಿಂದ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದೇನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಆ ಕರ್ಮಗಳು ಅವನು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವಂತಹ ದೇಶ ಇದು ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಕರ್ಮ ಪಕ್ವವಾಗಿ ಅದು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ದೇಶ ಇದು. ಇನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕರ್ಮಗಳು ನಾವು ಈ ಜೇಡ ಬಲೆನೇ ಇದಂತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ. ಹಾಗೆ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕೃತಂ, ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಮಹಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದು. ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ ಬೇಕಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾದವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಹಾಗೆ ಯೋಗೋಪದೇಶ ಯೋಗ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಯೋಗ್ಯರಾದವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದಲ್ಲ, ಇತರ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದು, ಅದರಿಂದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ಅಂತಹ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧನ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಪರಮಪದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಶುರ್ ಮನುಷ್ಯ ಪಕ್ಷೀವ ಏಚ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಶಯ ತೇನೈವತೆ ಪ್ರಯಾಸ್ಯಂತಿ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಪದ. ಪಶುವೇ ಆಗ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಪಕ್ಷಿಯೇ ಆಗ್ಲಿ, ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಾದ ಸದಾಚಾರ್ಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವನ ಪರಮ ಪದವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ಏದೇನು ಮಾವೇನೆ ಎಂದು ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಪಡಿಯಾಯ್ ಕಿಡಂದುವನ್ ಪವಳವಾಯ್ ಕಾಣೇನೆ, ಒಂದು ಮೀನಾಗಿ ಒಂದು ದುಂಬಿಯಾಗಿ ತಿರುಪತಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಜಿಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕೆಲ್ಸೋದು ದುಂಬಿಯ ಜಯಂಕಾರ, ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಯುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆಯಾಗಿಯೋ ಏನೋ ಇದು, ಅದ್ರದ್ದು ಜನ್ಮ ಯಾವುದು ಸೊಳ್ಳೆ ಎನ್ನುವುದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಆ ಸಂಘದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದಾನಲ್ಲ ಅದು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಬಯಸಬೇಕಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಕೃತಿ ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಎನಗಿತ್ತು ಸಲಹೋ ಚಿತ್ತಜನಕ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಮುಕುಂದ, ತಿರುಗಿ ಪುಟ್ಟಲಾರೆ ಪರರ ಬಾಧಿಪಲಾರೆ ಪರಿಯ ಪಾಪಗಳ ಮಾಡಲಾರೆ, ಜನನ ಮರಣಗಳೆರಡ ಪರಿಹರವ ಮಾಡಯ್ಯ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಮುರವೈರಿ. ಉತ್ತಮರ ಸಂಘವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಲಹೋ, ಸತ್ಸಂಗಾತ್ ಭವ ನಿಸ್ಪೃಹೋ ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್. ಮೊದ್ಲು ಸತ್ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಾಶ್ರಣ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ, ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬೇಡ. ಇದು ಸತ್ಸಂಗದಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಗುರುಮುಖ ಶ್ರೀಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯಾತ್ಮವಾನ್, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ, ಏನ್ ಕರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅನುಭವಿಸಿ, ಪ್ರಕ್ಷೀಣ ಕರ್ಮಾಂತರ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಶ್ಲೋಕದ್ವಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಮಾರ್ಥ ಸ್ತುತಿ. ಸ್ತೋತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ತವದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕ ಸಂಗೀನ ಭವನೇಶ್ಚ ಸ್ವಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೆ ಇತರಾವಸದೇಶಮಾತ್ಮ ಬೋಹೋ ಅಪಿ ಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ತವ ದಾಸ್ಯ ಸುಖೈಕ ಸಂಗಿನ, ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಸಂಘ ಸಿಗೋದಾದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಕೀಟವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಸಾಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೇನೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜಿರ್ಲೇನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಭಾಗವತ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಹಾಗೆ ನೋಡೋದು. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲೇನು ಜಿರ್ಲೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಚೇತನಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹೆಂಗ್ ಸಿಕ್ತು? ಇವೆಲ್ಲ ಭವನೇಶ್ಚ ಸ್ವಪಿ ಕೀಟ ಜನ್ಮಮೆ ಇತರಾವಸದೇಶು ಮಾತ್ಸ್ಮಭೂಹು
ಅಪಿಮೇ ಜನ್ಮ ಚತುರ್ಮುಖಾತ್ಮನ. ನಿನ್ನ ದಾಸರ ಒಡನಾಟ ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು ಬೇಡ ಅಂತಾರ. ಸೊ ಸತ್ಸಂಗ, ಭಾಗವತರ ಒಡನಾಟ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಫಲಗಳೇನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯೋಗ ಭ್ರಷ್ಟೋ ಬಿಜಾಯಿತೆ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನ ವಿಚಾರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಜಾಡೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರ ನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರು ಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಹರಿ ಪಿಂಚಾವ ಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ उत्पुल्ल पद्मत्राक्षं नीलजीमूतनिभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रुक्मिणीकेळि संयुक्तं पीताम्बर सुशोभितम् अवाप्त तुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गोपिकानां कुजद्वन्द्वं कुङ्कुमङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय पठेत् कोटिजन्मगतं पापं स्मरणेन विनश्यति। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। वादिद्विप शिरोभंग पंचानन पराक्रमः श्रीमान् वेंकटनाथार्यश्चिरं विजयतां भवि। श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः। श्री विजय राघवाचार्याय नमः। सर्वं श्री वासुदेवार्पणमस्तु। नमस्कार मामा।